आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सौमु जुन्नह, बुखारी शरीफ। रोज़ा ढाल है। बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज अपने दफ्तर वाक़े हैदराबाद में 37वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल नेशनल चैम्पियनशिप के तशहीरी पर्चे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनाकिद किया जा रहा है और ये मुकाबला 7 अक्टूबर तक 11 अक्टूबर को सरूर नगर स्टेडियम और एलबी नगर स्टेडियम में मुनाकिद किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इन खेलों की मेज़बानी करते हुए इन्हें मसरत का एहसास हो रहा है। जिला करीमनगर हुज़ूराबाद के ज़ुम्नी इंतखाब के पेश नज़र करीमनगर पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने रिटर्निंग इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए क़वानीन पर अमल को यकीनी बनाएं। क़वायद की अगर कोई तकमील नहीं करता है तो चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पर्चा नामजदगी के दौरान क़वायद के मुताबिक कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि अब तक 11 लाख रुपए ज़ब्त किए गए और 18 अफराद पर मुक़दमा दर्ज किए गए। హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియ అంటే ప్రాసెస్ నామినేషన్ స్టేజ్లో ఉంది. సో ఇక్కడే మనం 6వ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కేంద్రం వద్ద ఉన్నాం. సో పోలీసు తరపు నుంచి ఎంసీసీ కోడ్ వైలేషన్ జరుపుకోకుండా, ఎటువంటి ఘర్షణపూరిత వాతావరణం లేకుండా, ప్రజలు చాలా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో, శాంతిపూర్వక వాతావరణంలో నిర్భయంగా నిర్భీతిగా చేసుకోవడానికి ఇటు పోలీస్ శాఖ మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో అత్యంత పారదర్శకంగా నిష్పక్షపాతంగా ఉంది. ఎంసీసీ కోడ్ని వైలేషన్ చేస్తూ ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తే ఎంతటి పార్టీ వారైనా ఎవరైనా సరే ఉపేక్షించకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. ఓవరాల్గా ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి చిన్న పెట్టి కేసు కూడా ఇన్సూరెన్స్ కేసు కూడా జరగలేదు. ఇదే వాతావరణం కంటిన్యూ చేయడానికి మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. ఒకే ఎన్నిక జరుగుతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. కేంద్ర బలగాలు కూడా ఈ యొక్క ఎన్నికలు సజావుగా జరగడానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. ఇప్పటికీ అబ్జర్వర్స్, పోలీస్ అబ్జర్వర్, జనరల్ అబ్జర్వర్, ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ రావడం జరిగింది. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నామినేషన్ ప్రక్రియ జరిగేటప్పుడు కొంతమంది ఇక్కడ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించకుండా గుమిగూడి ఇక్కడ ప్రక్రియకు అంతరాయం కలిగించే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎవరైనా నామినేషన్ వేసుకోవాలంటే అది రూల్స్ ప్రకారం ఆర్ఓ గారి పర్మిషన్ తీసుకుని దాని ప్రకారం వాళ్ళు చేసుకోవాలి. నాట్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఏదన్నా ఇక్కడ ప్రక్రియని కోవిడ్ నిబంధనలకు ఇష్టారాజ్యంగా ఒకరైనా డబ్బులు పడితే మాస్కులు పెట్టుకోకుండా, అప్రోప్రియేట్గా పెట్టుకోకుండా, అన్నెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి నార్మల్గా జరిగే నామినేషన్ ప్రక్రియకి అంతరాయం కలిగిస్తే మాత్రం మేము చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం. నామినేషన్ ప్రక్రియ చాలా సజావుగా జరగాలి, శాంతిపూర్వక వాతావరణం జరగాలి. భారత ఎన్నికల సంఘం ఏదైతే నియమ నిబంధనలు పెట్టిందో ఆ నియమ నిబంధనలు తగ్గట్టుగా ఉండాలి తప్ప ఏదో నార్మల్గా వచ్చేసినట్టు గుమిగూడిపోయి వందల వేల మంది వచ్చేసి ఇక్కడ చేస్తానంటే हैदराबाद पुलिस कमिश्नर स्टेफन रविंदर ने आज अचानक कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर ने पुलिस स्टेशन के अहाते में साफ सफाई, पौधों की निगहदाश्त के मुताल्लिक़ मुआयना किया और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड की तनक़ी की और जीडी एंट्री का मुशाहिदा किया।
इसके अलावा रिसेप्शन, पुलिस स्टेशन, राइटर रूम का भी तफसीली जायजा लिया। जिला रंगारेड्डी के मंडल कंदाकूर मुस्तखर में मुनक़िदा बदकम्मा प्रोग्राम के तहत साड़ियों की तकसीम रियासती वजीर बराए तालीमात सबिता इंद्रा रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि रियासत भर में 318 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 8 लाख साड़ियों तकसीम के लिए दस्तयाब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर की 6 से बदकम्मा त्यौहार का आगाज़ होगा, इसलिए साड़ियों को त्यौहार से क़ब्ल तकसीम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं, जो 290 रंगों पर तैयार की गई है। ఉద్యమంలో కూడా దీని ఒక భాగంగా చేసుకొని ఆ రోజు ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపించిన సందర్భం. దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఈ ప్రభుత్వ పరంగా ఈ కార్యక్రమం జరపాలని నిర్ణయం తీసుకొని ప్రతి ఆడబిడ్డకు చీరందించే కార్యక్రమం ఒకటైతే గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులో కూడా ఈ బతుకమ్మ పండుగను ఎక్కించిన ఘనత ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారికే దక్కుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో వింతలన్నీ ఆ పుస్తకంలో రాస్తుంటాయి. ఏ ప్రపంచంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా పువ్వులన్నీ పేర్చి ఈ విధంగా బతుకమ్మ ఆడిన సందర్భం ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. అది మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకం ఉంది కాబట్టి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు ఎక్కేదానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వారు కృషి చేసినారు. వారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు బతుకమ్మ ఆడుతున్నప్పుడు గతంలో కూడా ఆడేవాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటాము, కానీ గతంలో మనం కూడా ఆడేవాళ్ళం. ఎవరింటి ముందు వాళ్ళం ఆడుకునే వాళ్ళం, ఎవరందరూ వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక దగ్గరికి చేర్చి ప్రభుత్వం నుండి ఈ విధంగా చేయాలన్న ఆలోచన గతంలో ఎప్పుడు లేదు. ఈరోజు ప్రపంచంలో తెలంగాణ బిడ్డలు ఎక్కడున్నా కూడా ఈరోజు బతుకమ్మని చాలా గొప్పగా చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు మన భాషను, యాసను, మన సంస్కృతిని హేళన చేసిన సందర్భం ఉంది. కానీ అదే భాషను, యాసను, మన సంస్కృతిని ఈరోజు నెత్తిన పెట్టుకునే స్థితికి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చున్నారు. మనందరికీ తెలుసు, మామూలుగా సినిమాలు చూస్తుంటేనే మన భాష, తెలంగాణ భాష ఏ విలన్కో లేకపోతే కమెడియన్కో పెట్టేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ భాష హీరో మాట్లాడుతున్నాడు, తెలంగాణ పాట ఈరోజు హీరోయిన్ పాడుతుంది. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఒక మూలకు నెట్టేబడ్డ భాష కూడా తీసుకొచ్చిన సందర్భం అంటే దాంట్లో. तेलंगाना असम्बली में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तर्ज पर तनख्वाहें अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी इस मसले को असम्बली में उठाया गया था और शख्सी नुमाइंदगी भी की गई। कई सालों से लड़कियां गेस्ट लेक्चरर्स के तौर पर काम कर रही हैं। इनके घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। इससे पहले भी वज़ीर तालीम ने इस खुसूस में वादा किया था, आज तक वादे को पूरा नहीं किया गया। इस सिलसिले में फ़ाइल को जल्द मंजूरी दी जाए। गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के मसावी तनख्वाहें दी जाएं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से ये कहना चाहूँगा कि 2 साल पहले भी इस बात को उठाया गया, पर्सनली रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर लेक्चरर्स के ताल्लुक़ से, जिसके लिए जियो भी इशू किया गया, जियो नंबर 162 ऑफ 2017, फाइल नंबर 1201/1E/A1/2019 to 2002 आज तक पेंडिंग है मैडम। ये जियो इशू किया गया था। ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर इनको सैलरीज दीजिए बोल के कई सालों से ये लोग, ये बच्चियां वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं। इनका घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो लेक्चरर्स को देते हैं, ये जियो के तहत, ये जियो वही बोलकर निकाला गया था। आप इससे पहले भी आप वादा करे थे, आपके नोटिस में लेकर आया गया था, आज तक इनको नहीं दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये फाइल को जल्दी क्लियर कर ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के ज़रिए इनको दिया जाए, और उर्दू वैकेंट पोस्ट के लिए डीएससी उर्दू कंडक्ट किया जाए। और जितने भी डीएससी पुराने हो चुके हैं, कई पोस्ट उसके अंदर डी रिजर्व करने का है, जो रिजर्वेशन के अंदर जो टीचर्स नहीं आए, SC ST के अंदर उर्दू मीडियम के पोस्ट उर्दू मीडियम उर्दू नहीं आती है उनको, इसलिए वो पोस्ट खाली रहते हैं। तो मैं हुकूमत के ज़रिए हुकूमत को आपके ज़रिए गुजारिश करना चाहूँगा कि ये डी रिजर्व किया जाए और वो 69 लेक्चर्स का मसला हल किया जाए। शुक्रिया। మినిస్టర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మలక్పేట్ బలాల గారు చెప్పిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. బట్టి గారు. कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों से रकम ऐंठने की इत्तला पर राजेंद्र नगर में दवाखाना हैवानात में वैक्सीनेशन मरकज़ का DM एंड HO ने पहुंचकर तनक़ी की। इस खुसूस में शिकायत की वसूली पर ज़िला कलेक्टर रंगारेड्डी उमय कुमार ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। రాజేంద్ర నగర్ ఓల్డ్ వెటర్నరీ కాలేజ్లో మనకి ఈ పరిధిలో ఎవ్రీడే 600 to 800 మందికి వ్యాక్సినేషన్ అవుతుంది. గత 5 months నుంచి మనం ఇక్కడ వ్యాక్సినేట్ చేస్తున్నాము. బట్ ఇంతవరకు అంత ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదు. మన ఏదో సంఘటన అయిందని న్యూస్ వస్తే దానికోసం ఎంక్వైరీకి వచ్చాము. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇక్కడ అంత బాగానే అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. ఏదైనా అట్లాంటిది ఏమైనా మా దృష్టికి వచ్చినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం. మొన్న జరిగిన సంఘటనపై వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము. ఇంకా మనకి ఇంతవరకు ఎవరైతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి పిలిపించి స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటాము. ఒకవేళ దాంట్లో నిజంగా ఏదైనా ఉంది అంటే విల్ టేక్ యాక్షన్. ప్రజలకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఏదైనా ఇట్లాంటివి మీ దృష్టికి వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా మాకు హైయర్ ఆఫీసర్స్ దృష్టిలోకి తీసుకొస్తే అట్లాంటివి జరగకుండా చూస్తాము. ఎవరు కూడా డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ టోటలీ ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. ఫస్ట్ డోసు, సెకండ్ డోసు అన్నిటికీ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు మీ సెల్ ఫోన్కి కాపీ వస్తుంది. సో దేనికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది. రాజేంద్ర నగర్లో ఆల్మోస్ట్ మనం 70% పాపులేషన్ కవర్ చేసాము. ఇంకా 30% మైగ్రేటెడ్ లేబర్ పాకెట్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఈ 1 monthలో ఫినిష్ చేస్తాం. जिला रंगारेड्डी के आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद के कोरमलगुड़ा इंदिरा नगर में पुलिस ने कार्डन सर्च किया। इस मौके पर LB नगर DCP सनप्रीत सिंह ने बताया कि इस कार्डन सर्च के दौरान ममनुआ मंशियात के साथ साथ 27 बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, 7 ऑटो और 2 कारों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम इलाके में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। आवाम की शिकायत पर CCTV कैमरों के जरिए मसाइल को हल करने में मदद मिल रही है। के खानापुर मंडल, सतनपल्ली, कड़म मंडल, पंडापुर में बाएं बाजू की जमातों की निगरानी में रास्ता रोको एहतजाज दर्ज किया गया। इस एहतजाज के जरिए उन्होंने मुतालबा किया कि पौडूर के किसानों को जिस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं इन्हें पट्टा फराहम करें। गुज़िश्ता कई सालों से पट्टा फराहमी की मांग की गई, लेकिन अब तक पट्टाजात की तकसीम अमल में नहीं आई। इसीलिए आज रास्ता रोको का एहतमाम किया गया। అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని అమలు చేయాలని, అట్లాగే పోడు రైతుల మీద పెట్టినటువంటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెట్టినటువంటి కేసులన్నింటినీ బేషరతుగా రద్దు చేయాలని,
అట్లాగే పోడు రైతులకి ఇప్పటి వరకు చేసుకుంటున్నటువంటి పోడు రైతులందరినీ కూడా కట్ ఆఫ్ డేట్ ఒకటి ఇచ్చి పొడిగించాలనేటటువంటిది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పోడు రైతుల పోరాట కమిటీ ఒకటి ఏర్పడి దాని ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ దాదాపు అసిరాపేట నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు 400 కిలోమీటర్ల దూరం పాటు రోడ్లు రాస్తారోకో చేయాలనేటటువంటి పోరాట కమిటీ పిలిపించింది. ఆ పిలుపులో భాగంగానే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే పోడు రైతులు దాదాపు అనేక దశాబ్దాలుగా పోడు భూములు సాగు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు సాగు చేసుకుంటున్నప్పటికీ వాళ్ళకి పట్టాలు లేవు. పట్టాలు ఏదో 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు సాగు చేసుకుంటున్నా ఎకరము కొన్ని కుంటల భూముల వరకే పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. చాలా భూములు సాగు చేసుకుంటున్నప్పటికీ వాటికి ఇప్పటి వరకు కూడా రైతు బంధు అందడం లేదు. అట్లాగే వాళ్ళ భూములు సాగు చేసుకుంటున్నప్పటికీ వాటిని బ్యాంకుల్లో రుణాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లా అనేక సమస్యలు పోడు రైతులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి స్థితి ఉంది. ప్రతి వర్షాకాలంలో ప్రతి వ్యవసాయ సీజన్లో పోడు రైతుల మీద అటు వ్యవసాయ ఫారెస్టు అధికారులు అట్లాగే పోలీసులు అందరూ కలిసి వాళ్ళ మీద దాడులు చేసి అనేక పంటలని ధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పంటల్ని నోటి దాకా వచ్చినటువంటి పంటని విషం జల్లి నాశనం చేస్తున్నటువంటిది ఉంది. అందుకని బేషరత్గా మన ముఖ్యమంత్రి గారు 2014 నుండి చెప్తా ఉన్నారు. ఆయన అధికారానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి చెప్తా ఉన్నాడు, నేను పోడు రైతులు ఎక్కడైతే వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి కుర్చీ వేసుకొని వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం, వాళ్ళకి పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పి పట్టాలు ఇచ్చేంత వరకు నేను కదలని చెప్పి ప్రతి ఎన్నికల సమయంలో చెప్తా ఉన్నాడు. కానీ ఇంతవరకు ఆయన అధికారానికి వచ్చినటువంటి 7 సంవత్సరాల్లో 1 ఎకరానికి కూడా పట్టా ఇవ్వనటువంటి స్థితి ఉంది. పైగా పట్టాలు ఇవ్వకపోగా హరితహారం పేరుతోటి ఇవాళ పంటల్ని పోడు రైతులు సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి పంటలని ధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకని కేసీఆర్ ఈ సమస్యని పరిష్కరించేంత వరకు కూడా పోడు రైతుల పక్షాన అఖిలపక్ష కమిటీ అంటే పోడు రైతుల సాగుదారుల పోరాట కమిటీ ఒకటి ఏర్పడింది. అది ముక్తకంఠంతో చెప్తా ఉంది, మొత్తం సాగుదారుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు కూడా ఇవాళ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటి వరకు ప్రారంభమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు కూడా అది ఆగదు అనేటటువంటిది కేసీఆర్కి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हैदरगुड़ा के नालंदा नगर कॉलोनी में एक रिटायर्ड बैंक मुलाजिम के घर में सरक़े की वारदात सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक घर की खिड़की तोड़कर ये सरक़ा किया गया। इस वाक़े में सोना चांदी के अलावा नकद रकम का भी सरक़ा किया गया। मकान मालिक को जब सरक़े का पता चला तो मकान मालिक ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। 11:30 నుంచి ఈడ నుంచి మా కాకింట్లో నుంచి బయలుదేరి మా తమ్ముడింటికి పోయినాము గోల్డెన్ హైట్స్. పోయి తిరిగి మళ్ళీ 2 గంటలకు వచ్చినాము. 2 గంటలు వచ్చిన లోపల ప్రొఫెషనల్ దొంగంట ఈ కిటికీలో నుంచి వాడు ఎంటర్ అయ్యిండు. ఈ కిటికీలో నుంచి ఎంటర్ అయ్యి వాడు ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా వదలకుండా వాడు ప్రొఫెషనలిజం తోటి వచ్చి బెడ్రూమ్లో పోయి మొత్తము గోల్డ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మొత్తం అంతా తీసుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇదే దాంట్లో నుంచి ఆడ వెళ్ళిపోయినాడు. మా రౌటరు కెమెరాలు అన్నీ మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసిండు, మొత్తం అంతా పీకేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. 11:30 నుంచి 2 o'clock లోపల జరిగిన సంఘటన ఇది. ఏమేమి పోయినాయి? మొత్తం గోల్డ్ మొత్తం పోయింది. 12 తులాలు బంగారం పోయింది. మొత్తం అంతా ఈ బంగారం మా చెల్లె బంగారం ఇద్దరు బంగారం పోయింది. ప్లస్ 3,500 రూపాయలు క్యాష్. ఏం చేస్తుంటాడు మీ కాక? మా కాక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కింద పనిచేసిండు 40 years. సార్ కెమెరాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మీ ఇంటికి? మా ఇంటికి కెమెరాలు ఏం లేవు. कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन HB कॉलोनी के एक मकान में एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी 3 माह कबल इस इलाके में रहने आए थे और दोनों मजदूरी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक इस खातून का इसी के शौहर ने कत्ल किया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। కుషాయిగూడ లిమిట్స్లో రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో మాకు ఇప్పుడు 9 o'clock ఒక కాల్ రావడం జరిగింది. ఒక లేడీ చనిపోయిందని చెప్పి. సో మేము ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే లేడీ అంటే రీసెంట్గా ఒక 3-4 నెలల క్రితమే ఇక్కడికి భార్యాభర్తలాగా ఇద్దరు వచ్చున్నారు ఇంట్లో. మళ్ళీ ఇద్దరు ఇంట్లో ఉండి లేబర్ పని చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. దీంట్లో లక్ష్మి అనే ఒక ఆవిడ ఉంది, అందాజ ఒక 40-45 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. వాళ్ళ భర్త పరశురాములు
ఇద్దరు కలిసి ఒక 3 months బ్యాక్ ఇక్కడ వచ్చి రెంట్ తీసుకుని ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె ప్రస్తుతానికి అయితే అనుమానాస్పద మృతిగా ఉంది. అతను ఇంకా అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు బాడీ మనము పోస్ట్ మార్టం పంపిస్తాం. ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మార్టం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళ మధ్య గొడవలు ఏమైనా సమాచారం అంటే ఇక్కడ పక్కన వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే డైలీ వీళ్ళు లేబర్ పని చేస్తారు. ఈవినింగ్ వచ్చాక ఇద్దరు కూడా డ్రింక్ చేస్తారు. ఇద్దరు కూడా డ్రింక్ చేసి గొడవ పడుతూ ఉంటారు. డైలీ మళ్ళీ మార్నింగ్ లేసి డ్యూటీకి లేబర్ పని చేస్తారని చెప్తా ఉన్నారు. మనం ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మార్టం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేస్తున్నారా సార్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళు? ప్రస్తుతానికైతే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఇంకా పూర్తి పట్టుకోలేదు. ఇంకా ప్రస్తుతానికైతే తెలియదు. థ్యాంక్ యూ. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।